get recognized like this. It's the neatest thing in the world to watch people's faces as they come to the stage. When they walk down that red carpet, they seem like they're floating through the air. You know, it's so important for people to feel great about who they are, what they're doing. And that's what this night is about. Wow! I'm right to start! What has occurred is truly remarkable. But I rejoice in the number of people's lives that we've made a difference in all across America. This is the most influencing company. It just makes me so proud to be helping people. The deep love in this room is an extended family. And we get that every time we go to the SOS. You can't put a dollar amount on seeing people set goals for themselves and achieve it. Most people got dreams, but most people don't have a team. This is the best opportunity out there today. There's a lot of room to talk for leadership in this company. There's no limit to the number of vice presidents or limited to the number of executive sales directors. When you believe that all things are possible, it is possible. Just put in the work. I value this opportunity tremendously. You're just going to meet the most wonderful people you've ever met in your life. At the end of the day, that's what it's all about. We work it like a job, but doesn't feel like it because we love what we do. Put the work in, just don't give up people with time to get rough. Continue to be persistent and you can definitely do it. I love FBS and what we obviously represent and what we offer to the general public, but I love the platform in which we can touch people and they can become greater than anything that they ever thought that they could. I started this career in pursuit of my credit restoration, but FBS is no longer credit restoration. It's about dream restoration. Two greatest people. I mean, we love them so much. I know you're going to be very excited when you hear this year's co-founder award winners are Mike and Lorna Miller. We get more from giving. We get so much more from giving to FBS than we could ever take from FBS. 네, 여러분 안녕하십니까. 오늘은 지난 2016년도죠. 2016년도에 있었던 컨벤션의 감동을 잠깐 좀 느끼고자 했습니다. 그래서 좀 시간이 조금 경과는 했지만은 제가 다시 한번 2016년도의 컨벤션 하이라이트를 잠깐 보여드렸는데요. 여러분 어떠세요? 정말 여러분 한번 이런 목표로 해보시는 게 어때요? 이제 곧 2018년도 컨벤션이 다가올 거예요. 2018년도 2월달 2월 9일부터 11일까지죠. 그때 플로리다에서 올란도 플로리다에서 있을 텐데 이때 여러분이 정말 레드 카펫을 밟고서 무대 위에서 여러분의 어떤 경험담, 진솔한 이 FPS의 경험담을 나누는 그런 스스로의 모습을 한번 좀 상상해 보시는 게 어떻겠습니까? 참 그러한 모습을 여러분께서 계속 상상을 하시고 노력을 하시잖아요. 그럼 그게 현실화가 되는 것 같아요. 제가 이 FPS 커리어를 나의 커리어다라고 이제 시작을 하고 나서부터 제가 물론 이제 그건 2014년도 5월 중순 때였어요. 3월 말에 제가 FPS에 합류는 했지만은 저의 어떤 그 당시에는 아무도 같이 했던 그런 사람이 없었습니다. 제가 이제 스스로 한인으로서는 처음으로 이제 시작을 하게 됐고, 그래서 그때는 워낙 저도 이 크레딧에 대한
복원이 필요한 그런 상황이었습니다. 그래서 이게 과연 될 것인가? 거기는 의구심도 많이 있었고요. 근데 45일이 경과가 됐는데 정말 원했던 바 그런 놀라운 어떤 결과가 주어지더라고요. 그래서 이것을 커리어로 제가 생각을 하고 이제 뛰어들게 된 계기가 되었죠. 그러고 나서 제가 이 앞으로 1년 후까지 반드시 나는 이 회사의 바이스 프레젠트가 될 것이야 라고 그런 목표를 세웠습니다. 처음에 저는 목표를 어떻게 세웠냐면요. 하루에 1000볼륨을 한번 좀 해내는 게 어떨까. 그 당시로서도 저는 이제 오피스에서 거의 이제 생활을 하다시피 했었어요. 제가 또 이제 나름대로 운전을 하지 못하는 그런 상황 속에서 그 한동안을 지내게 되는데 마침 그게 어떤 그 나에게 장애가 될 수도 있었지만은 도리어 생각을 이런 장애를 딛고서 내가 하루에 나의 어떤 그 할 수 있는 데까지 한번 해보자. 내 자신을 이겨보자라는 그런 생각을 하게 됐어요. 이제 어느 순간에서는 그런 생각이 굉장히 지배적으로 이제 찾아들었고, 그 다음에 하루의 목표를 세웠습니다. 물론 이제 롱텀 골도 필요하지만은 숏텀 골도 필요합니다. 하루에 내가 얼마를 해야 돼. 라는 그런 그 골을 세웠죠. 그래서, 제가 그 필드 트레이너까지 가기는 일주일 걸렸던 것 같습니다. 일주일 정도 걸렸고요. 그 다음에 시니어 필드 트레이너까지 또 일주일이 걸렸어요. 일주일이요. 그 다음에 그 다음부터는 또 이제 그 세일즈 디렉터라는 어떤 벽이 있었죠. 그 세일즈 디렉터까지 이제 가기 위해서 아마 제가 그 시니어 필드 트레이너에 퀄리파이가 되고 나서 세운 목표일 겁니다. 그래, 하루에 1000볼륨을 한번 해내보자. 정말 이 1000볼륨은요. 지금 따지면은 바로 에이전트를 한 분 사인업하게 되면 400볼륨이 주어지고 그 다음에 고객을 한 분 사인업하게 되면 200볼륨이 주어집니다. 그러니까 600볼륨이 되는 거예요. 에이전트 한 분 사인업하고 고객 한 분 사인업을 하더라도. 그러니까 결국 2명의 에이전트와 그 1명의 고객 혹은 2명의 고객, 3명의 고객과 1명의 에이전트. 이것을 하루에 이루어놔야지 뭡니까? 해낼 수 있었던 볼륨이에요. 하루에 1000불에 대한 볼륨이라는 말이죠. 근데 이게 여러분 어떻게 생각할지 모르겠어요. 참 불가능한 일인데. 라는 그런 생각을 가질 수도 있어요. 하지만 여러분, 정말 불가능을 가능케 하는 것이 바로 여러분의 신념 같아요. 제가 늘 그렇게 1000불에 대한 어떤 볼륨을 채워가지고 갔던 건 아니에요. 물론, 미달이 될 때도 있었지만. 하지만, 그러한 어떤 목표를 세우고 거기에 전념하다 보니까요. 굉장히 많은 날들이 그것을 달성할 수 있는 그런 날로 채워지더라고요. 제가 말씀드리고자 하는 것은 뭐냐면요. 여러분이 어떤 큰 목표를 세우시고 거기에 따른 노력을 부지런히 하시잖아요. 그렇게 되면 여러분한테 결국 주어지는 것이 굉장히 이로울 수 있다는 얘기예요. 여러분 자신과의 싸움이 될 수도 있어요. 난 이 목표를 해내야 돼. 물론 거기서 좀 덜 충족이 됐다 할지라도 물론 그 충족이 돼야 되는 어떤 그런 본인의 어떤 그 상한선이 있었겠죠. 하지만 거기에 미달이 됐다 할지라도 그 어떤 시간이 지나가지고 뒤돌아볼 때 내가 이러한 목표를 여기까지 세웠기 때문에 거기까지 갈 수가 있었구나라고 하는 그런 어떤 성취감이 따를 수가 있다는 얘기죠. 그래서요, 그런 어떤 작은 노력과 이 숏텀 골, 하루의 목표, 일주일의 목표, 한 달의 목표, 또 1년의 목표를 나름대로 이제 세워가지고 이제 일을 했을 때, 1년의 어떤 바이스 프레젠트가 될 것이야 라는 그런 목표 속에서 일을 했음에도 불구하고요, 그게, 한 달이 더 단축이 되더라고요. 5월 중순 2014년도부터 시작을 해가지고, 제가, 물론 조인을 한 것은 3월 말이었어요. 3월 30일이었어요. 근데 5월 중순부터 뛰고 나가지고요. 바로 3월 달, 3월, 마지막, 볼륨 먼스. 한 2월 한 26일 정도 됐겠죠. 그때, 이게 달성이 됐어요. 네.
그러니까 11개월도 되지 않아서 목표가 달성이 된 겁니다. 1년에 세운 계획이요. 80%가 됐습니다. 내가 나름대로 어떤 그 목표를 세워가지고 해냈다라는 그런 어떤 성취감도 있었지만은 그것을 그 노력을 회사가 인정을 해주더라고요. 그래서 정말 그때부터 회사가 저를 좀 주시하기 시작했던 것 같습니다. 그래서 이런 어떤 그 시상식에서도요, 항상 이렇게 좀 뭐 찬사를 해주면서 레드 카펫을 밟게 하고 또 나의 팀원들로 하여금 또 많이들 제가 이렇게 레코니션을 받으니까요, 우리 팀원들도 같이 또 올라가는 그런 계기가 되더라고요. 그게 참 너무나 감사했습니다. 자, 그런데요, 여러분, 항상 그 목표를 measurable, 그러니까 여러분이 잴 수 있는 그런 상황에서 목표를 하시되 목표를 높이 세우세요. 뭐 터무니없이 높이 세우는 게 아니고요. 여러분 스스로 정말 약간은 불가능할 수 하게끔 느껴질 정도의 어떤 그 고를 세우시고요. 그것을 위해서 정말 그게 1년의 어떤 계획이다라고 했을 때 그것을 한 달로 브레이크다운을 하시고 그 다음에 위클리로 브레이크다운을 하시고 그럼 이 고를 위클리로 이것을 성취해 나갈 때 하루에 내가 해야 될 몫이 무엇인지 그것을 여러분께서 브레이크다운을 하셔야 돼요. 그랬을 때 반드시 이 목표가 성취가 되는 어떤 기쁨을 누리실 수가 있다는 얘기죠. 그래서 BP가 딱 됐습니다. BP가 이제 그 2015년도 3월달 발륨 먼트를 끝으로 제가 이제 80%가 됐는데요. 이제 그 컨벤션 갔다 와가지고 이제 또 목표를 정했죠. 제가 5개월 정도 후에 6개월 안에 이제 아레나 클럽에 한번 도전을 해보자. 아레나 클럽은 아시죠? 이제 회사에서 차를 이제 부상으로 이제 주는 겁니다. 근데 그게 물론 뭐 자동차만 생겨가지고 좋은 게 아니고요. 거기에 아레나 클럽에 이제 들어갔다, 조인했다는, 합류했다는 그런 상당히 큰 명예가 있는 거죠. 그래서 이렇게 노력을 했더니 그게 4개월 안에 이루어지더라고요. 여러분, 이 목표를 갖다 short-term, mid-term, long-term으로 이렇게 갖는 거 굉장히 중요합니다. 하실 수 있어요. 반드시 해내실 거예요. 자, 오늘은요, 뭐, 여러 가지 이제, 뭐, 나눌 말씀들이 좀 많이 있기도 하겠지만은, 나름대로, 여러분이 이제, 이 크레딧이 어떻게 이제 복원이 되느냐, 여기에 대한 질문을 또 많이 하시는 분들이 있어요, 아직까지요. 그래서 그러한 부분에 있어서, 잠깐 설명을 해드리도록 할게요. 근데 여러분, 저희 회사의 플래그십 프로덕트가 뭐죠? 프로텍션 플랜 멤버십입니다, 바로. 프로텍션 플랜 멤버십이에요. 그러니까, 저희 회사가 다루는 프로덕트는요, 우리가 오래전부터 필요해 왔지만은, 거기에 대한 어떤 교육이 없었음으로 인해서 우리가 몰랐던 그런 부분에 있어서 큰 어떤 재정 분야의 교육을 해주고 있는 게 바로 우리 회사가 하는 일이에요. 그 FES가 하는 일이라는 얘기죠. 자, 하지만 여러분은 나름대로 이런 어떤 생각을 가지고 일하셨으면 좋겠어요. Entrepreneur. 기업가 정신을 여러분께서 가지고 있으셔야 돼요. 우리가 FES 유니버시티가 근래에 와서 Entrepreneurs International로 바뀌었습니다. 네. 여러분, entrepreneur 하면 굉장히 근사하지 않아요? 어감 자체가요. 예. 여러분 스스로도 이 경영자, 운영자라는 어떤 그런 의미가 있지 않습니까? 근데 이 운영을 함에 있어가지고요, 우리가 운영자라는 어떤 타이틀의 가장 큰 메리트가 뭐냐면요, 우리의 어떤 시간과 인컴과 이런 어떤 그 자유를 우리 스스로 컨트롤할 수 있다는 얘기입니다. 아마 여러분께서도 원하시는 게 그것일 거예요. 가족과의 더 많은 시간을 할애하고 여러분의 시간에 쫓겨서 살지 않고 시간당의 어떤 그 노력 때문에 그것을 가지고 여러분이 시간당의 어떤 페이로서 주어지는 그런 삶이 아니고요. 여러분이 쉽게 말해가지고 잘 때도 돈을 벌 수 있는 그런 어떤 파이프라인을 갖다 구축하면서 자유를 누릴 수 있는 거. 바로 이게 여러분께서 원하시는 게 아닙니까? 자, 이것은 굉장히 큰 의미가 될 수가 있습니다. 자, 하지만
이제 오늘 이 시간에는요, 이 크레딧이 어떻게 복원이 되는지, 이제 이것을 가지고 한번, 말씀을 나눠볼까 하는데요. 실은, 제가 이거 처음에 들어와가지고 초창기에 이 다이아몬드 프레젠테이션, 여기 보게 되면은 그 다이아몬드처럼 생겼죠? 이 다이아몬드 프레젠테이션을 하고 제가 이제 이것을 고안해냈습니다. 어떻게 하면 과연 가장, 빠르게, 설득력 있게 크레딧이 어떻게 복원이 되는지를 전할 수 있을까? 이제 고민 끝에, 이러한 어떤 프레젠테이션을 하게 됐는데, 지금 와서 제가 생각을 하더라도, 이거 참, 그 당시에 내가 참 노력을 많이 했구나. 정말 이렇게 쉽게, 설명이 되고, 사람들한테 설득력 있게 전할 수 있는, 이러한 툴을, 이러한 어떤 명철함이 나에게 있었구나라고 하는 그런 놀라움도 갖게 되는데요. 자, 여러분 이것을 익히시면요. 실은 손님들을 쉽게 손님들로 하여금 혹은 프로스펙트로 하여금 쉽게 호주머니에서 돈이 나올 수 있도록 유도할 수 있어요. 그래서 그런 면에서 이게 굉장히 중요한데요. 자칫 근데 조심하셔야 될 게 뭐냐면요. 이게 크레딧 레스토레이션, 어떻게 하면 크레딧이 복원이 되는지에 대한 어떤 설명은 아주 기가 막히게 잘 되어 있는데, 그러면 앞으로 우리가 어떻게 꾸준하게 그런 최상의 크레딧 상태를 가지고 미국에서 살아갈 수 있는지에 대한 어떤 해답은 명확하게 없어요. 그렇기 때문에 여러분께서 어떤 프레젠테이션 하실 때 여기에 너무 주력해가지고 포커스를 두시면 안 됩니다. 하지만 그 손님들로 하여금 어떤 기회, 어떤 베이트, 미끼의 역할을 할 수가 있어요. 정말 이건 사실이고 또 중요하고 그분들이 몰랐던 부분이기 때문에, 그리고 가장 광범위한 부분에 있어서 크레딧 레스토레이션, 크레딧 리페어 자체가 가장 큰 매력의 범위를 차지하고 있기 때문에 이 한 에듀케이션 자체가 굉장히 큰 도움이 될 수 있다는 얘기죠. 자, 여기에 대해서 일단 설명을 해드리겠습니다. 여기 채권자와 크레딧 뷰로, 채무자, 컬렉션, 이렇게 이제 포 파리가 이렇게 있습니다. 자, 여기 채권자가 있죠. 만불에 대한 빚이 있다고 한번 가정을 해볼게요. 그렇게 되면 30일, 60일, 90일, 즉 석 달 동안에 이것을 방치하고 지불하지 않았을 때 채권자로부터 계속 뭐가 옵니까? 독촉을 받게 돼요. 그리고 채권자는 이것을 크레딧 뷰로에 리포트를 하게 되죠. 한 달, 두 달, 석 달을 연체하셨습니다. 라고 하는 어떤 기록이 생겼을 때 크레딧 스코어는 낮아지게끔 되죠. 만약 이것을 4, 5개월 동안 계속 방치를 했을 때 채권자는 이것은 컬렉션에 넘기게 됩니다. 이제 컬렉션으로부터 이제 독촉을 받게 되겠네요. 그리고 컬렉션 자체도 이제 크레딧 뷰로에 리포트를 하되, 이 컬렉션이라고 하는 그런 네게티브 항목이 자리하고 있을 때 크레딧 스코어는 더 나빠지게 되는 겁니다. 자, 채권자는 이 보험에 다 들어 있습니다. 이 보험에 의해서 이 만불에 대한 부채는 탕감을 받게 되는데요. 여러분, 여러분께서 이 설명을 하실 때요, 고객분들로 하여금 같이 동의를 하게끔 하는 것도 굉장히 중요해요. 그분들이 몰랐던 부분에 대해서 어떤 놀라움으로 다가설 수 있지만은, 그분들로 하여금 여러분이 하는 프레젠테이션에서 공감을 하게끔 유도하는 것은 또 여러분의 몫인데요. 이것을 말씀해 주는 게 되게 중요합니다. 자, 채무자는 우리가 은행에 돈을 예금을 할 때는 실은 돈을 빌려주고 있다는 그런 사실을 한번 말씀을 하세요. 이제 그게 사실이거든요. 거기에 따른 이자를 1% 미만으로 줍니다. 세이빙스 어카운트 예를 들어가지고요. 그러면은 1%까지 준다라고 한번 가정을 해볼게요. 1%까지 나오진 않지만은, 자, 그러면은 우리가 돈을 빌려줄 때는 1% 이자를 받지만은, 우리가 빌려준 돈으로 다시 채권자는 뭐를 하죠? 다시 우리에게 돈을 빌려줍니다. 이제 대표적으로, 물론 다른 여러 가지 방법으로 돈을 빌려주겠지만은, 크레딧 카드만 한번 예를 들어보자고요. 크레딧 카드, 어느 은행마다 크레딧 카드는 다 발행을 합니다. 자, 그럼 우리가 돈을 빌려줄 때는 1%를 받고요. 우리가 빌려준 돈으로 다시 우리에게 돈을 빌려줄 때 25%를 요구합니다. 그 이상도 말이죠. 굉장히 많은 이자율이 되겠죠. 그래서 이때 손님들이 그렇군요. 그렇네요. 이렇게 동의를 하실 수가 있어요. 자, 그러면은 우리가 4, 5개월 동안 이걸 방치를 했을 때 컬렉션에 넘긴다고 제가 말씀드렸는데, 실은 넘기는 게 아니라 팔아 넘기는 겁니다. 실은 한다는 얘기죠. 그러니까 만불에 대한 부채를 어떻게 매각을 하냐? 5% 미만으로 매각을 한다는 얘기죠. 그렇게 되면 500불로 컬렉션에서 매입을 한다는 얘기가 되는데, 자, 근데 이 사실 알고 계세요? 여러분, 이것이 컬렉션으로 넘어간다라고 했을 때 이것을 우리에게
허락을 받지 않은 부분이 있어요. 물론 채권자가 이게 컬렉션에 넘어갑니다라고 얘기는 할 수 있겠죠. 레러상으로 말이죠. 하지만 우리의 개인 정보가 같이 팔려 나간다라는 그런 얘기는 하지 않습니다. 이때 소셜스키를 포함한 개인 정보도 매입 항목에 포함이 된다는 얘기. 이게 비합법적인 부분일 수 있습니다. 여러분. 자, 대부분의 채무자들은 컬렉션에서 세르를 요구할 때 세르를 하게 되는 경우가 많아요. 컬렉션이 갖고 있는 무기는 바로 9,500불에 대한 이윤폭입니다. Profit Margin이라는 얘기죠. 자, 컬렉션은 알아요. 여기도 굉장히 똑똑한 친구들입니다. 9,500불까지 못 받을 거 알아요. 왜냐면 10,000불 요구했는데 지금 계속 못 갚아가지고 지금 본인한테 온 거 아닙니까? 그렇기 때문에 컬렉션에서는요, 이렇게 접근을 하도록 하기도 하죠. 자, 선생님. 그동안 많이 힘드셨죠? 네, 우리가 이것을, 고객님과 세러를 고객님의 유리한 조건에 한번 해드리겠습니다. 이거 많이 힘드셨던 거 알고 제가 4,000불 혹은 5,000불에 이것을 세러를 하도록 도와드리겠습니다. 하지만 500불씩 어떤 상한된 정해진 기간 동안에 이것을 반드시 페이를 하셔야 돼요. 만약에 이것을 채무를 상환을 하지 못하잖아요. 그렇게 되면은 선생님이 크레딧 스코어를 더욱더 망가뜨리거나 혹은 법정에 불러세울 수도 있어요. 혹은 말도 안 되는 얘기지만은 감옥에 집어넣을 수도 있어요. 뭐 이런 식으로 아주 없는 협박까지 다 합니다. 자, 오케이, 여기까지 일단은 말씀을 드리고요. 그 다음에 크레딧 뷰로로 한번 가보죠. 크레딧 뷰로는 여러분 그 정부기관으로 생각하십니까? 아니면 민간 기업으로 생각하십니까? 정부기관이라고요? 실은 저도 정부기관인 줄 알았어요. 그럼 많은 분들이 정부기관이라고 생각을 해요. 네, 민간 기업입니다. 자, 매년 50억 불에 달하는 그 매출을 기록하고 있고요. 크레딧 리포트의 80%의 오류가 산재하고 있는데 이 80%의 오류는 무엇을 의미하는지 제가 말씀을 드릴게요. 자, 여러분 생각을 해보세요. 민간 기업이다. 그리고 매년 50억 불에 대한 매출을 하고 있다. 하지만 크레딧 리포트에 80%의 오류가 있다고요? 이거 뭔가 단단히 잘못됐는데요. 자, 이 80%의 오류는 뭐냐면요. 자, 모든 것은 법의 기준에서 우리가 생각을 해야 돼요. 단순히 이게 내 것이다 아니다 라고 하는 어떤 큰 맥락에서 이게 내 게 아닌 것인 오류 이걸 말하는 게 아니에요. 공정신용보고법원이라는 법안이 있습니다. Fair Credit Reporting Act라고 하는데 여기서 우리한테 주는 행사권 자체가 이겁니다. 크레딧 리포트에 항목 분쟁 권리가 있다는 얘기죠. 그러면은 이 Fair Credit Reporting Act가 우리한테 크레딧 뷰로를 상대로 규제하는 부분이 있습니다. 그게 뭐냐면요. 너희들 반드시 올바른 인포메이션 100% 정확하게 갖고 있어야 돼. 라고 법이 명령을 내렸어요. 예를 들어서 우리의 나쁜 항목이 올라간 날짜, 오리지널 크레디터 이름, 채권자 이름 얘기하는 겁니다. 그리고 그 액수, 주소, 컴퍼니 네임, 그리고 더불어서 우리의 이름도 정확해야 돼요. 우리의 이름, date of birth, 뭐 주소, 뭐 이런 여러 가지가 있겠죠. 그렇죠? 그리고 어카운트 넘버가 16개가 다 매치가 돼야 돼요. 근데 그게 오류로 남는 경우가 굉장히 많습니다. 여기서 하나라도 낙오가 된다라고 했을 때는요. 법은 어떻게 규제하고 있는지 아십니까? 크레딧 리포트에서 제외시켜야 돼. 없는 것으로 dismiss 해야 돼. remove 해야 돼, delete 해야 돼. 이렇게 법은 규제를 하고 있습니다. 그렇다라고 하면 이 법이 규제하고 있는 부분에 있어서 삭제가 될 수 있는 기회를 얻기 위해서는 일단은 해야 될 일이 뭐냐면 우리가 크레딧 리포트상에 나와 있는 항목을 분쟁하는 그런 행위를 해야 돼요. 그게 우리의 행사권이기 때문에 그렇습니다. 그럼 채무자가 분쟁을 한 겁니다. 분쟁할 때 어떻게 거는 방법이 가장 좋냐면요. 자, 이거 굉장히 법적인 텀입니다. I never made a late payment 혹은 This is not my account. 이것은요. 단순히 크레딧 뷰로가 이거 선생님 이거 말도 안 되는 얘기 아닙니까? 라고 할 수 있는 부분의 어떤 텀이 아니에요. 이것은 법적으로
이 항목이 내 것인지 내가 늦게 페이했다는 증거를 대봐 라고 얘기를 하는 겁니다. 그러면 이런 분쟁은 무엇을 우리가 믿고 하냐면요. 바로 이 공정신용보호법 안에 명시되어 있는 우리의 권한을 가지고 행사하는 거예요. 그랬을 때 크레딧 뷰로는 어떻게 하는지 아십니까? 바로 채권자와 조사에 들어갑니다. 보고를 하는 거죠. 조사, 보고를 먼저 하고, 야, 채권자 아무개야. 지금, 여기 김 선생이 나한테 지금, 그 사람의 권한을 가지고 계속해서, 분쟁을 걸고 있는데, 여기에 따른 그 다큐멘트를 다, 이 사람 하는 소리 맞니? 라고 했을 때, 채권자는 거기에 따른 모든 인포메이션을 크레딧 뷰로한테 건네주겠죠. 안 건네줄 수도 있어요. 하지만 건네주는 게, 30일 안에 어떤 응답의 의무가 있어요, 채권자가. 그 응답에 대한 권한, 의무가 있다는 얘기인데, 그 의무를 이행하지 않았을 때, 삭제가 또 돼요. 자, 그럼 두 가지의 삭제 종류가 있습니다. 인포메이션이 정확하게 올라있지 않을 때 삭제돼야 된다고 그랬죠. 그 다음에, 채권자로부터 30일 안에 응답이 없을 때 또 삭제가 되는 겁니다. 자, 그럼 거기에 대한 어떤 그 opportunity, 이 기회가 있으시겠네요. 1년에 5번 분쟁이 가능합니다. 그래서 62일마다 한 번씩 우리가 이제 분쟁을 할 수가 있죠. 그게 저지멘트, 여기서부터는 퍼블릭 레코드입니다. 저지멘트가 됐던, foreclosure가 됐던, repossession, 차압이 됐던, garnishment가 됐던, tax lien, 혹은 bankruptcy가 됐던. 많은 분들이 이런 거 물어보지 않아요? 혹시 bankruptcy도 지워지나요? tax lien, 이것도 지워져요? 이런 거 물어봅니다. 본인들이 갖고 있는 경우가 많아요. 그런 거 물어볼 때는요. 그때 어떻게 대답을 하셔야 돼요? 선생님은 선생님의 행사권을 가지고, 행사권을 행사할 때, 그, 크레딧 리포트상에 올라가 있는 어떤 항목이 선생님 것일지라도 삭제될 수 있습니다라고, 될 거예요라고 말하는 것보다 삭제될 수 있는 범주 안에 있습니다라고 말하는 게 중요해요. 언제 삭제가 되는데요? 또 물어봐요. 선생님. 거기에 대한 어떤 개런티는 없습니다. 하지만 지금까지 있었던 어떤 과거의 예를 들자면은 정말 불과 몇 달밖에 뱅크럽시를 한 지 몇 달밖에 안 된 사람도 삭제된 것을 봐왔고요. 정말 45일 안에 한 번의 분쟁 주기를 통해서도 삭제되는 그런 경우가 굉장히 많았습니다. 예를 들어가지고 46개에서 15개 혹은 16개 항목이 한 번에 삭제되는 그런 경우도 있었고요. 한 번에 500점대에서 700대까지 막 오르는 그런 사람도 봐왔어요. 하지만 이것은 아셔야 돼요. 제가 하나씩 개런티 해줄 수 있는 부분은 뭐냐면요. 선생님께서 지금 이 순간부터 아무런 조치를 취하지 않으실 때 선생님 크레딧 스코어 안 올라갑니다. 크레딧 리포트에 있는 거 글쎄요. 더 나쁜 신용 불량자가 될 수 있는 기회가 더 많아지겠죠. 이렇게 했을 때 고객들이 거기에 대한 어떤 동의를 하는 경우가 많아요. 그렇죠? 그렇게 설명을 하시면 됩니다. 자, 이것을 우리 스스로도 할 수 있지만은 이게 다 이제 법적인 일이지 않습니까? 우리가 변호사를 고용해서 이제 법정에 가는 그런 일도 하고 있어요. 그렇기 때문에 우리가 이런 전문 분야의 리거 팀을 업고서 일을 하는 게 훨씬 더 좋은 결과가 나오지 않을까요? 그래서 United Credit Education Service는 non-profit organization입니다. 비영리기관이라는 걸 반드시 말씀을 하셔야 돼요. 그럼 United Credit이 어디예요? 우리가 자꾸 뭐 FPS에 소속이 됐다, 뭐 EI에 소속이 됐다, 뭐 이런 많이 하잖아요. 자, FPS는요, Financial Education Service, Protection Plan Membership을 플래그십 프로덕트로 운영하고 있는 회사고요. 그러면 Protection Plan Membership 안에 Credit Restoration을 담당하고 있는 비영리기관이 바로 United Credit Education Service입니다. 비영리기관이기 때문에 우리가 소폭의 소량의 fee를 받고서 이것을 할 수가 있어요. 비영리기관이 아니잖아요. 그럼 이것을 돈을 받아가며 할 수 있는 방법이 굉장히 규제가 되어 있는데 차후에 예를 들어서 삭제가 되고 나가지고 이것을 요구할 수가 있어요. 그 두 가지가 아니면은 크레딧 리페어를 선불로
받고서 할 수 있는 것은 비영리 단체밖에 없습니다. 근데 많이 성행을 하죠. 미리 돈을 받고서 운영을 하는 그런 기관들이. 그것은 불법입니다. 여러분 그것도 아셔야 돼요. 자, 그러면 우리를 대행해서 이렇게 이제 분쟁 레터를 보냅니다. 그리고 크레딧 뷰로는 이제 채권자와 확인 작업에 들어가겠죠. 그럼 30일 안에 응답이 있을진데 응답이 왔다고 한번 가정을 해볼게요. 우리가 분쟁을 했을 때는 반드시 크레딧 뷰로는 우리에게 크레딧 리포트를 건네줘야 돼요. 그거 안 하면 큰일 나요 또. 그래서 크레딧 뷰로는 크게 이제 리메인 처리를 할 수가 있고 이제 업데이트 처리를 할 수가 있습니다. 리메인 처리를 했다라고 하는 얘기는 선생님 우리가 이것을 조사를 해봤는데요. 전적으로 이거 선생님 인포메이션 다 정확한데요. 그렇기 때문에 우리가 크레딧 리포트에 남겨놓을 거예요. 이렇게 하는 겁니다. 업데이트. 업데이트는 뭐냐면요. 선생님, 우리가 이것을 조사를 해봤는데요. 이거 선생님의 말씀에 일리가 있네요. 우리가 이것을 다시 한번 갱신 한번 시키도록 하겠습니다. 그러면 업데이트 처리가 된다라고 하는 얘기는 크레딧 스코어가 올라간다는 얘기입니다. 합의된 대로 지급된 항목이란 얘기도 맞아요. Paid as agreed 라고 한 말이기도 합니다. 자, 그러면은 채권자가 응답을 안 할 때가 있어요. 크레딧 뷰로에. 이때는 어떠한 결과가 나냐? 항목이 삭제가 돼가는 겁니다. 삭제 처리가 되는 거예요. 자, 여러분 이것은요 채무자가 채무자가 이기는 게임이에요. 왜냐하면요 우리는 계속해서 분쟁을 할 수가 있어요. 이것은 우리의 권리이기 때문에 얘네들 또 왔어라고 얘기 안 한다니까요. 크레딧 뷰로에서요. 거기에 대한 어떤 답변이 없어요. 무조건 크레딧 뷰로는 답변을 리메인 처리 혹은 업데이트 처리 혹은 딜리트 처리 요 세 가지로밖에 할 수가 없어요. 그러면 여러분 생각을 해보세요. 그러면 3분의 1씩의 어떤 그 결과가 나올 수 있다라고 하는 가정 아래 그렇죠? 만약에 세 항목이 있어. 그럼 하나는 업데이트 되거나 하나는 리메인 되거나 하나는 딜리트 돼. 그러한 비율로서 우리가 생각을 해보자고요. 그러면 세 가지 항목이 있는데 우리가 분쟁을 했더니 결과적으로 첫 번 결과가 하나 딜리트되고 하나 업데이트되고 하나 삭제가 됐어요. 그럼 66%는요 크레딧 스코어가 올라가는 거예요. 왜냐하면 업데이트 크레딧 스코어가 올라가거든요. 딜리트 됐어요. 그러면 삭제가 된 거예요. 3개 있는 거 2개밖에 안 남았어요. 근데 또 뭐를 해요? 62일 후에 또 한 번 분쟁을 할 수 있다는 얘기입니다. 그러면 그 2가지 항목으로 가지고 또 업데이트 처리나 또 삭제가 됐을 때는 또 크레딧 스코어가 올라가는 거예요. 그럼 계속해서 자 이거 생각해 보세요. 여러분이 피처예요. 근데 계속 여러분은 스트라이크 존에 볼을 던져요. 그럼 아웃 될 때까지 스트라이크 던지는 거예요, 계속. 여러분, 이거 참 신나는 일 아닙니까? 여러분의 어떤 이러한 행사권이 있다는 것에 대해서 우리가 사람들한테 알려주고 그들이 어떤 혜택을 생각을 한다고 하면은 정말 좋은 일을 하고 있다는 얘기예요, 우리가. 동의하지 않으세요? 자, 이렇게 삭제가 됐어요. 그럼 크레딧 리포트 상에서는 삭제가 되는 것이에요. 하지만 예를 들어가지고 퍼블릭 레코드 같은 경우는 뭐가 남아요? 법원의 기록이 남습니다. 그 법원에 있는 기록조차 지워지는 게 아니에요. 그래서 거기서 혼동하시면 안 돼요. 크레딧 리포트 상에 올라간 것이 삭제가 됐을 때 우리의 미국에서의 삶이 윤택해지는 거예요. 그렇다고 다시 올라가는 경우는 없다고 보시면 됩니다. 거의 없어요. 그래서 이거 다시 올라가는 거 아니에요 라고 생각하시면 여러분 이 법적으로 우리가 일을 했을 때 이 법적으로 지웠다는 얘기는요 지워지는 어떤 결과가 나왔다는 얘기는 다시 올라간다는 것 자체가 비합법적이라는 그런 생각을 해보시지 않으셨어요? 자 그러면은 우리가 남아있는 어떤 채무의 의무는 어떻게 되는 겁니까? 라고 말씀하시는 분들이 있어요. 자, 크레딧 리포트 상에 올라간 항목이 삭제가 됐다 할지라도 우리가 갚아야 될 어떤 채무의 의무가 삭제가 된 것은 아닙니다. 자, 채무의 의무는 채무자에게 있지만 이것을 셀을 하기 위해서 또 우리 회사가 준비한 양식에 따라 해결할 수가 있습니다. 여러분 크레딧 빌더 가셔가지고 Tools and Resources 가셔가지고 거기서 그 리소스 버튼을 누르시게잖아요. 그렇게 되면 settlement letter가 있고요. counter offer settlement letter가 있고요. 혹은 여러분께 아닌 건데 무슨 이상한 컬렉션에서 계속 요구가 와요. 그러면 단숨에 단 한마디에 더 이상 연락이 오지 않게끔 할 수 있는 그런 cease and desist letter도 있습니다. 여러분 이거 아셔야 돼요.
그리고 컬렉션으로부터 정말 그 비합리적으로 계속 독촉을 받는다라고 했을 때 우리 변호사한테 의뢰를 하시게 되면요. 그 변호사가 그것을 막아줘요. 그리고 크레딧 리포트에 올라선 항목들이 예를 들어 3번의 분쟁 주기를 통해 가지고 아직 삭제가 되지 않는 그런 오류적인 부분이 있다. 여러분 생각에 이게 오류다라고 하는 게 아니고 무조건 의뢰를 하세요. 3번 보냈는데 지워지지 않았어요? 그럼 의뢰를 하세요. 무료입니다. 컨설테이션 피가 무료예요. 이게 또 하나의 프로텍션 플랜 베네핏이에요. 시간당 250불 받는 변호사들을 여러분께서 필요할 때 전화로 해가지고 상담할 수 있다는 거 그거 굉장히 큰 어떤 툴이라고 생각하지 않습니까? 바로 그렇습니다. 자, 이렇게 크게 2가지의 이제 그 일을 하고 있는데 법에 의거해서 크레딧 분쟁 레터를 대행하고 이제 컬렉션의 횡포를 막는 이런 일을 하고 있다는 얘기입니다. 자, 지난 12년 이상의 100만 건 이상의 크레딧 항목 삭제 기록을 해왔고요. 우리가 자랑스럽게 생각하는 게 바로 이거죠. Better Business Bureau의 Accredited Business로 선정이 됐고 레지스터가 돼 있고 그 다음에 A+ 레이팅을 받고 있는 회사다라고 하는 거예요. 대단한 겁니다. 여러분도 한번 은행 구자 하나 열 때도 한번 생각해 보세요. Better Business Bureau 들어가 가셔가지고 이 은행의 어떤 그 레이팅이 얼마인지 한번 보세요. B 레이팅에 가 있는 그런 회사도 수두룩합니다, 여러분. 아셔야 돼요. 저희 그 회사는요, 제가 알기로 A+ 레이팅을 놓친 적이 없어요. 유나이티드 크레딧. 그리고 여러분 FES도 마찬가지예요. Financial Education Service도 말이죠. 이제 이런 부분에 있어가지고 여러분께서 굉장히 자신 있어 해야 될 그럴 부분이 될 수도 있다는 얘기입니다. 여러분, 오늘은 다이아몬드 프레젠테이션으로 여러분과 함께 했는데요. 이런 어떤 그 원리에 의해서 이런 경로에 의해서 크레딧이 복원이 된다는 사실 여러분 항상 인지하고 계셔야 돼요. 그리고 이 프레젠테이션 여러분 다 있으시죠? 만약 없으시면은 여러분의 그 업라인 리더분한테 그래서 달라고 그러세요. 아니면 저한테 직접 연락을 주셔도 되고요. 그러면 이것을 하나하나 연습을 하면서 손님 앞에서 자신 있게 얘기를 할 수 있으셔야 돼요. 이게 사실입니다. 그러니까 오늘은 이 다이아몬드 프레젠테이션에서 여러분과 말씀을 나눴는데요. 또 한 가지 제가 좀 짚고 넘어갈 그럴 부분은 뭐냐면요. 저희 회사는 FES는 플래그십 프로덕트가 크레딧 복원 회사가 아니다. 그러니까 크레딧 리페어를 하는 그런 회사가 아니다. 그 프로텍션 플랜 멤버십을 사람들한테 이제 마케팅하는 그런 회사다. 라는 그런 사실을 아셔야 됩니다. 물론 이 굉장히 큰 부분에 있어가지고 크레딧 베네핏이 있지만은 자, 이 크레딧 부분 말고도요. 크레딧 관련 베네핏 말씀드릴게요. 크레딧 레스토레이션, 크레딧 빌더, 그 다음에 신분도용 방지 혜택이 있죠. 그리고 빚을 빨리 청산함에 의해서 여러분 크레딧이 또 올라설 수가 있어요. 우리가 빚에 허덕이다 보니까 이 페이멘트를 제대로 못 내가지고 그 인플로우 캐시가 모자란 것 같은 그런 느낌 때문에 이것을 간수를 못하는 그런 경우가 많아요. 빚을 빨리 청산을 한다라고 했을 때 그만큼 우리 삶이 윤택해지고 크레딧이 더 스트렝슨 되겠죠. 그렇죠? 그런 부분. 자, 우리 컬렉션과의 어떤 그 세틀먼트를 갖다 도와준다. 그리고 크레딧 변호사로 인해서 우리의 어떤 그 불이익을 막을 수 있다. 라는 거. 그 다음에 또 뭐가 있습니다? 뭐가 있습니까? 이제 크레딧 분야의 어떤 베네핏과 더불어서 근데 신분도용까지 포함을 했어요, 제가요. 근데 또 이제 데스 베네핏이 있어요. 여러분, 에이전트로 들어오시면은 의료 검진 없이 그 라이프 인슈런스가 또 무료로 주어질 수 있는 그런 기회가 있으시죠. 그렇죠? 그 다음에 여러분 또 이것도 하나의 큰 장점이라고 그 사람들한테 말씀할 수 있어야 돼요. 자, 한 가지만 말씀드릴게요. 에이전트와 고객으로 들어오실 때 만약에 여러분께서 이 고객으로 하여금 물론 그 고객이 지금 현재 에이전트도 관심이 있어 어느 정도. 근데 이거 먼저 고객으로 해볼래 라고 하시는 분들도 많이 있을 거예요. 그렇죠? 어떤 분은 나는 처음부터 난 고객만 할래요. 라고 하면 더 이상 진전시키지 마세요. 왜냐면 여러분 고객하고 에이전트를 패럴럴 거의 평등하게 가지고 가셔야 돼요. 이게 어느 한쪽으로만 너무 치우쳐져 있으면요, 이 사업을 할 때 조금 더 그 매끄럽게 진행이 안 되는 수가 있어요. 그렇기 때문에 그걸 갖다 여러분께서 잘 이렇게 하셔야 되고요. 고객은요, 포텐셜 고객은 만약에 어떤 분들이 고객을 원하신다. 그것만 오히려 에이전트의 어떤 장점을 말해가지고 이게 마이너스가 될 것이다라고 하면 아예 말씀을 하지 마세요.
그냥 고객으로서 하시고 차후에 그분들이 정말 이 크레딧에 대한 어떤 그 도움을 받았다라고 했을 때 그분들이 에이전트로 컨버트할 수 있는 그런 기회가 생길 수가 있습니다. 하지만 어떤 그레이 에리아에서 고객을 할까 에이전트로 할까? 근데 여러분이 진짜 에이전트가 필요해 라고 했을 때 이런 세 가지 장점을 갖다 예를 들 수가 있어요. 자, 그렇게 망설이고 계신 분들의 한 가지 그 공통점이 또 하나가 있어요. 만약에 이제 사실이거든요. 에이전트로 들어오시면은 soft inquiry가 돼요. 그러니까 여러분의 그 크레딧 리포트를 뽑을 때 크레딧에 지장을 주지 않고 크레딧 스코어에 지장을 주지 않고 크레딧 리포트를 뽑을 수 있는 장점이 있어요. 근데 순수한 고객으로 들어오시면은 3, 4점이 깎이게 돼요. 왜냐면 우리 회사에서 헤드코어 오피스에서 크레딧 리포트를 뽑기 때문에 그래요. 근데 에이전트로 들어오시게 되면 FES 프로텍션 플랜 웹사이트에 들어가셔가지고 크레딧을 뽑을 때 soft inquiry로 간주가 되기 때문에 크레딧 스코어에 전혀 지장이 없습니다. 3, 4점을 벌 수가 있어요. 자, 첫 번째 그거고요. 두 번째, 라이프 인슈런스. 의료 검진 없이 라이프 인슈런스 갖다 가져올 수 있는 것은 굉장히 큰 베네핏이에요. 정말 그렇습니다. 10만 불에 대한 라이프 인슈런스가 가져올 수 있어요. 하지만 선생님 이건 아셔야 돼요. 이것은 일하는 사람한테 주어지는 거기 때문에 회사에서는 일한다라는 어떤 사람을 어떤 기준에 두냐면요. 1년에 5명의 고객을 적어도 사인업할 수 있는 사람을 에이전트로 둡니다. 그 시점에서 고객이 난 5명 못해 라고 하면은 그냥 고객으로 사인업하세요. 그래요? 라고 거기에 대한 어떤 관심을 보일 때는 에이전트로 사인업 하셔도 무관합니다. 그분들의 동의 아래. 아시겠죠? 또 세 번째는 뭐냐? 선생님, 이 세 번째 어떤 베네핏을 갖다가 그 프로스펙트한테 말하기 전에 가장 중요한 것은 뭐냐면요. 그분들에게 정말 이 프로텍션 플랜 멤버십의 베네핏은 퍼머넌트하게 롱텀으로 가져가야만 하는 베네핏 패키지라는 것을 인식을 시켜주셔야 돼요. 그래서 이 다이먼드 프레젠테이션 하나만 가지고는 모자란 거예요. 근데 이 다이먼드 프레젠테이션이 굉장히 좋은 어떤 역할을 하는 부분이 뭐냐면요. 일단 손님들의 흥미 레벨을 갖다 격상시킬 수 있어요. 그러면은 이걸로 인해 가지고 이러한 베네핏이 또 있습니다라고 여러분께서 말을 할 때 거기에 대한 귀를 오픈하게 될 수 마음문을 갖다 어느 정도 열 수 있는 어떤 그런 여건을 만들 수 있다는 얘기예요. 아시겠죠? 그래서 이 다이먼드 프레젠테이션을 여러분께서 잘 사용하셔야 돼요. 오케이? 그러면은 앞으로 미국이라는 나라에 살면서 예를 들어가지고 그 부분에 있어가지고 20만 불에 대한 어떤 손실 금액이 따르잖아요. 750 미만의 크레딧 스코어를 가지고 있을 때 말이죠. 정말 그래서 제가 이 단체 카카오톡에도 여러 가지 인포메이션을 주는데 자동차를 살 때 25,000불짜리 같은 차를 살 때 700 이상과 600 미만의 어떤 크레딧 스코어를 가진 사람들의 어떤 이익과 불이익 거기에 대한 차액이 한 달에 뭐 400불까지 될 수 있다라는 거. 이거 굉장히 큰 돈이지 않습니까? 그러면 이런 불이익이 따를 수가 있네요라고 인식을 할 때 한 달에 89불은 큰 돈이 아니에요. 무슨 말씀인지 아시죠? 하지만은 그럼에도 불구하고 그런 큰 혜택을 줄 수 있는 프로덕트임에도 불구하고 한 달에 89불씩 낼 수 있는 내지도 그러니까 89불을 지불을 하지 않고 무료로 이 서비스를 얻어가실 수 있는 기회가 에이전트에게 주어진다라고 하는 것은 어떻게 보면 큰 옵션일 수 있어요. 그것을 설명을 하셨을 때 그거 가지고도 에이전트로 결정하시는 분들이 있다니까요. 근데 또 그레이 에리어가 있습니다. 이게 뭐 어떻고 무슨 보너스가 어떻고 세일스 커미션이 뭐 100불씩 나오고 한 달에 뭐 12불씩 또 나오는 게 있고 뭐 캡 보너스로 뭐 100불에서 550불까지 나오고 뭐 6단계까지 뭐 이거 말해가지고 될 사람이 있고요. 오히려 도망가게 할 사람이 있어요. 그래서 여러분이 그걸 캐치를 잘 하셔야 돼요. 그래서 너무 깊이 들어가지 않더라도 예를 들어서 5명의 고객을 소개할 때 89불이 면제가 될 수도 있습니다라고 하는 그런 어떤 그 부분에 있어서 오케이. 그거 너무 좋네요. 그 베네핏만 설명해가지고 따라오실 분들이 있고 만약에 더 오버해가지고 설명을 했을 때 오히려 마이너스가 될 수 있어요. 그래서
예를 들어가지고요. 이렇게 말씀하세요. 자, 5명을 소개했을 때, 89불이 면제가 돼요. 라고 했을 때, 그래요? 그러면 그 이상의 베네핏도 있나요? 라고 물어보시는 분이 있어요. 그럴 때는, 그럼 선생님, 혹시 에이전트로서 이것을 저처럼 좀 사업으로 생각할 수 있는 그런 어떤 의향이 있으세요? 라고 물어보세요. 거기서 no라고 했을 때는 더 이상 진전하지 마시고요. yes라고 했을 때는 보상 플랜 진행하세요. 그런 어떤 여러분이 순간적으로 판단할 수 있는 어떤 그런 저지멘트가 있으셔야 돼요. 네. 그것은 이제 차후에 이제 점진적으로 또 여러분께서 이제 얻어갈 수 있는 어떤 그런 노하우일 수도 있어요. 그러니까 거기까지만 제가 오늘 말씀을 드리겠습니다. 오늘은 다이아몬드 프레젠테이션에서 집중적으로 한번 말씀을 나눠보았습니다.